सोहने रब दे सोहने नाम के नाल आगाज़ करने जड़ा बड़ा ही मेहरबान ते रहम करने वाला अल्लाह ताला दी तमाम मखलूकों को मेरा सलाम। दोस्तों, डिक्शनरी के नाम तो तुसी तकरीबन सारे लोग वाकफ होवोगे। जेड़े जेड़े भी लोग स्कूल कॉलेज गए ने पुराने दौर च या हुण दे दौर च, लाजमी गल है डिक्शनरी के लफज तो उहदे नाम तो जरूर जानते होवोगे। दोस्तों, डिक्शनरी का इस्तेमाल असी उदों करते सी, जे मैं अपनी गल करा 1990 और 2000 का जोड़ा दौर सी, जदों साडा स्कूल तकरीबन ख़त्म हो रहा सी ते कॉलेज का आगाज़ हो रहा सी। ते जदों भी असी अंग्रेज़ी नूं पढ़ना, क्योंकि अंग्रेज़ी साडी माँ बोली जुबान नहीं सी हुंदी, ते सानूं कई मुश्किल अल्फाज जिहड़े उन्हां दा मतलब लभन लग्गियां दुश्वारी पेश आंदी सी, क्योंकि सानूं उन्हां दे मतलब दा नहीं सी पता हुंदा। दोस्तों, बड़ा एक मुश्किल जिहा मरहला हुंदा सी। डिक्शनरी नूं भी इस्तेमाल करन दा एक तरीका हुंदा सी, उहदे विच जिहड़े लफज उहदी तलाश हुंदी सी, इस तलाश का एक बकायदा एक तरीका हुंदा सी। जिहड़े भी लफज मुश्किल मानी जिहड़े सानूं दरकार हुंदे सी, असी उस लफज दे पहले हरफ नूं लैंदियां होया, उस तो बाद अगले उहदे दो हरफां नूं मजीद अगे देखदे होया, डिक्शनरी दे उन्हां सफात नूं पलटदियां होया, उन्होंने खंगालदियां होया असी उस मुश्किल लफज तक पहुँच जाने सां। तो दोस्तों, जिमें जिमें पेंडे टपते गए, वक्त जिमें जिमें अगे नूं वधदा गया, आसानियां जिमें जिमें वधदियां गईयां, साइंस तरक्की करती गई, तो दोस्तों कंप्यूटर का दौर आ गया। कंप्यूटर ने इस तलाश के अमल नूं मजीद आसान कर दिता, और कंप्यूटर तो बाद फिर एक होर इनकलाब आंदा है दोस्तों, वो स्मार्ट मोबाइल का इस्तेमाल सी। स्मार्ट मोबाइल ने इस तलाश नूं होर आसान किया। हाँ, ये स्मार्ट मोबाइल का दौर चलदा पिया सी, ते दोस्तों इंटरनेट ने आके अपनी इजारादारी हासिल कर ली। इंटरनेट ने आके इंसान की जिंदगी नूं बिल्कुल एक जाल की तरह आके फड़ लिया। वो जाल की तरह साडियां जिंदगियां ते छा गया और कमाल कर दी। इंटरनेट ने तलाश के इस अमल नूं दोस्तों इतना आसान कर दिता कि एक सिंगल बटन के उत्ते, जिस तरह ही असीं एक सिंगल बटन दबाने आ, साडी मतलूबा तलाश का जिहड़ा जवाब हुंदा है, जो भी उहदा हल हुंदा साडे सामने, वो इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए साडे मोबाइल के जरिए साडे अगे वो पेश कर दिंदा है। दोस्तों, मजीद अगे जिवें इंटरनेट के दौर दे विच गूगल का दौर आंदा है। गूगल एक सर्च इंजन है, एक तलाश का एक आला बना दिता उन्होंने, वो सॉफ्टवेयर का हिस्सा है कि गूगल दे विच तुसीं जो लिखदे हो तुहानूं उहदा वो बड़ा तसल्ली बख्श, बड़ा तफसील दे नाल वो जवाब दे दिंदा है। दोस्तों, गूगल ने साडी जिंदगी नूं इन्ना आसान बना दिता, साडे जिंदगी दीयां बहुत सारियां मुश्किलां, बहुत सारे सवालात, कन्फ्यूजन और वो पहेलियां जिहड़ियां साडे ज़हन च जन्म लैंदियां ने, उन्हां दा जवाब वो अख झमकदियां ही दे दिंदा है। गूगल दे दौर के दौरान ही दोस्तों यह जिहड़ा स्मार्ट मोबाइल, हर बंदे की जेब दे विच अजकल स्मार्ट मोबाइल है, और उहदे नाल वो इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर रहा है, डेटा का इस्तेमाल कर रहा है। मोबाइल कंपनियां उन्होंने डेटा प्रोवाइड कर रही ने। तो दोस्तों, मैं बड़ा ही हैरान होया कि तुसीं जदों किसी भी टॉपिक के उत्ते, किसी भी गल के, किसी भी मुद्दे के उत्ते, जदों कोई भी गल तुसीं घर बह के अपने बच्चों में आम करते हो, मिसाल के तौर पर तुसीं कोई जुत्ती खरीदनी है, अगर तुसीं अपनी फैमिली विच बह के उस जुत्ती की गल कर रहे हो, तो जो तुसीं मोबाइल खोलते हो, तुसीं फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करो या कोई दूसरे मीडियम इस्तेमाल करो, तो यकीन करना कि उही जिहड़ी है जी वो मतलूबा चीज़ां जिहड़ियां तुहाडे सामने खुलनियां शुरू हो जांदियां। दोस्तों, मैं बड़ा हैरान हुंदा दोस्तों, मोबाइल नूं किदां पता लग जांदा कि मैं की चाह रहा हैं। बेसिकली दोस्तों, यह है आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस। अजकल जिहड़ा दौर चलदा पिया, ये आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दा, एक मसनूई जहानत दा, यह आपे ही फैसले करदी है, आपे ही तुहाडी खोज च लगी रहिंदी है, आपे तुहाडे जिहनां नूं खंगालदी है, और फिर उन्हां दे तुहाडे सवाल पुछण तो पहले ही तुहाडे सामने उन्हां दे नताइज जिहड़े सामने रख दिंदी है। दोस्तों, इस तलाश के अमल नूं साइंस इतना आसान कर चुकी है और इतना हैरान कर चुकी है कि क्या ही बात है। दोस्तों, सवाल इस चीज़ का पैदा होता है कि आखिर इंसान तलाश के अमल पहुँचा किदां, इन्नी तरक्की करता गया और इत्थों तक पहुँच गया। दोस्तों, मैं इस तलाश के अमल नूं बड़ी हैरानगी नाल और बड़ी परेशानी नाल सोचदा पिया सी
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੈਰ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਂਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਸਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ 10-11 ਵਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਡ ਸਾਰਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਝੁੰਡ ਦੇ ਝੁੰਡ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ 100-200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੱਝ ਉੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਉੱਥੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਜ਼ਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬਦਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਗਰਦੋ ਗੁਬਾਰ ਪੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਫਰੈਸ਼ ਜਿਹਾ ਮੂਡ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖ਼ਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਅਰਸਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੰਗ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋਂ। ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਕਰਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਏ। ਮੈਂ ज़रा ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ज़रा ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਔਰ ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਸਰਾਤ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਨੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਔਰ ਡੇਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਰਾ ਜਾਣਨਾ, ਮਨਫੀ ਸੋਚਣਾ ਔਰ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਖੈਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚਲ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਰਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਵਾਕਿਆਤ, ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਲੋਕ, ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਨਫੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੁਸਬਤ ਸੋਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਖੋਜ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਖੈਰ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਾਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਗੌਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਰੋਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 100-200 ਮੱਝ ਹੁੰਦੀ ਸੀ
ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਿਮਤਾਂ 'ਚ ਕੁਛ 10-15 ਇੱਧਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ 20-50 ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ 10-20 ਸਿੱਧੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੱਝ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਜਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਸੋਚ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਨੱਕ ਸ਼ਕਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਰਵਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਰਵਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਨਵਰ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਇਸੇ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਕੁਛ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੈਰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਚੂँਕਿ ਮੇਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 8-10 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਤਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਪੀ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਕੰਬ ਜਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਸਾ ਫਲਸਫਾ, ਐਸੀ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਖੂਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਤਲਕ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖ਼ਾਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਦਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕਈ 100 ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਈ 100 ਦੇ ਮਜਮੂਏ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਝੁੰਡ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਆਫਤਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ, ਕਰਮ ਔਰ ਫਜ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹੀ ਉਹ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਰਜਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਮਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ
ਰੱਬ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਰੱਬ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਬੇਲੀ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਬੇਲੀ, ਫਿਰ ਅਨਬੇਲੀ ਵੀ ਬੇਲੀ। ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਮਦਦ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੈਰ ਫਰਮਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੈਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ।